श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास्तव गौरभक्तवृंद। ओम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम कृष्ण हरे कृष्ण समस्त एंड समस्त प्रणीत। प्रथम थर मु आज मोर पढ़ौची तो मते क्षमा करेंगे जदि कौन भूल हो जाए। प्रभु जी को भी मुझे जदि मोर कौन भूल हो जाए तेज मोर आप क्षमा करदे। तो मुझे पढ़ा जाऊँ कि कृष्णकर चतुर्दशांति अध्याय जोटा कि चैप्टर 48। ये अच्छे कि कृष्ण तांकर भक्तों को आनंद दियंती। आम प्रथम बुझा कृष्ण भक्तों को कहीं आनंद दियंती। आनंद माने कौन खाली सुख दियंती ना, कृष्ण तांकर भक्तों को सबु बेले तांकर देखु थांती बा भल पाइबा दे थांती, आनंद दे थांती। तो कह जाए कि कृष्ण तो भगवान परमात्मा, तो सी केमिति एते बड़ संसार को गोटे तो यूनिवर्स ना हमर गोटे तो विश्व ना हमर हजार हजार लक्ष तांकर सहस्र पृथ्वी तांकर हस्त रे अछि। जोटे से एते जन को देखिक भक्तों को से किपरि देखि पारुछन, किपरि भक्तों को तांकर ध्यान रहुछि, तांको आनंद दउछन्ति से विषय आज हमें जानबा। तो जेते बेले कृष्ण वृंदावन छाड़ी मथुरा आसीथिले कंस को बध करिया पई, सेई नर राक्षस को बध करिया पई, तो सेते बेले तांकर तो सेते बेले तांकर से तांकर सबु तांको लीला छाड़ी वृंदावन गोपी राधा माता को छाड़ी समस्त को छाड़ी आसीथिले भाई। तो से आसीबा समय रे मथुरा रे तांकर गोटे बहुत बड़ भक्त, बहुत माने बहुत बड़ भक्त थिला कुब्जा, जे कि से तांकर गोटे स्वप्न थिला कि भगवान श्रीकृष्ण को देखिबार, देखिए तांको पादरे चंदन अर्पण करिबार स्वप्न थिला। तो सेई स्वप्न को देखि जेतेबेले वृंदावन सॉरी मथुरा रे श्रीकृष्ण जेतेबेले प्रवेश करछन्ती सेई समय रे ही से कुब्जा को भेट करथिले। तो सेई टाइम रे ही कुब्जा श्रीकृष्ण को पदरे चंदन अर्पण करी ताको भक्ति को तांकर प्रकाश करछन्ती। ଏବଂ ପୂଜା କହିଥିଲେ कि प्रभु जी ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଏତେ ଭକ୍ତ କରିଥିଲି, ଏତେ ପ୍ରେମ କରିଥିଲି, ତ ମତେ କାହିଁକି ଏତେ ପୂଜା ଦେଇଥିଲେ। ତ କୃଷ୍ଣ ମାତ୍ର ଛୁଇଁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପୂଜା ଗାୟବ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନାରୀରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସୁନ୍ଦର ନାରୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମୋହିତ ପୁରା ହେଇଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦେହ। ତ ପୂଜା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନାରୀ ହେଇଥିଲା। ତ ସେଇ ତାପରେ ପୂଜା ସେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା कि कृष्ण ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ, ସେ ପୂଜା କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ आनंद ଦେବେ। तो श्रीकृष्ण ଯେତେବେଳେ कंस ବଧ ସରିଲା, कंस को ବଧ କଲେ, ତାଙ୍କ ଯଦୁବଂଶ को उद्धार କରିଲେ, ତାପରେ ସେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଥାଏ। ତ ସେ ଉद्धବ ଜଣେ ତାଙ୍କର ଦୂତ ଥିଲେ, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ତାଙ୍କର ଦୂତ ମେ ବି ଥିଲେ। ତ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବୃନ୍ଦାବନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ବୃନ୍ଦାବନରେ ତାଙ୍କ ମାତା ପିତା ବି ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୋପୀ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ମାତା ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଗୋପୀ ଓ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେ ଉद्धବଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେ ଦେଖିଲେ କି ତାଙ୍କ ମାନେ ପୂଜା ଯିଏ ତାଙ୍କର ବଡ ଭକ୍ତ ଥିଲା ମଥୁରାରେ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଉद्धବଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି कि कृष्ण सर्वदा तांकर भक्त मानक आनंद देइथांते, आनंद देबा ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ପୂଜା ଏକ ସୁନ୍ଦର ନାରୀରେ ପରିଣତ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ ଥିଲା ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି କି ସେ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯିବେ, ପୂଜା କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଗୋଟେ ବି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ଥିଲା कि से तांको काम पीड़ारे पीड़ित हुए तांको सहित काम पिपासार इच्छा करथिले कृष्णଙ୍କ सहित। तो कृष्ण तांको गृह को जाइथिले, तापर से कृष्ण तांको गृह को गले एवं देखिले से केवल जाई नथिले कि कृष्ण तांकर इच्छा थिला कि काम पिपासा पई से जिबार, से तो परमात्मा तांकर काहे कि गोटे सामान्य युवती गुहटारे काम पिपासार इच्छा जागृत नाही। कृष्ण होचनी परमात्मा। जेतेबेले पूजा कृष्ण घर को प्रवेश कले तो तांको घर को जाइछन्ते
घर को जाई से देखिले कि घर को जब प्रवेश कले पूजा सेटारे माने घर एते सुंदर भाव सज्जित होइतिला एपरि सज्जित होइतिला जेपरि गोटे पुरुष को काम पिपासार लालसा हबो जो कहते से किछिटा जिनस थिला जोटा टंगा हेतिला सेटा थिला गोटे मणिमुक्ता खज्जित पताका मान शोभा पाउथिला एवं सुकोमल सज्जा थिला नग्न छवि थिला नरम गदियुक्त थिला तो से तांको एवं तांको गृह धूपर गंधरे महकी उठुथिला तो गोटे गोटे पुरुष जेतेबेले से गृह को जीव तार काम विकास जगह हुए किंतु भगवान सेमिति नहति भगवान तो से पूजार भावना थिला कि भगवान भौतिक माने भौतिक दुनिया रे अछंती किंतु भगवान को छाड़े सीए जेतेबेले भगवान अछंती तो ताको भौतिक प्रभाव कौन मात्रा पड़े ना सेटा से बुझी पार नथिला तो भगवान केवल जाई नथिले कि तार सहित काम विकास भगवान को पाखे तो से तो परमात्मा तांको पाखे तो लक्ष्मी अछंती कुंडले सहस्र लक्ष्मी कहे ताको पाखे वास करे जे तो से काहे गोटे सामान्य युवती गृह कामर युवती पाखो काम विपासना करे पजे तो भगवान एई दृश्य रे जाइथिले कि कारण ताकर भक्तर किछि कामना थिला ता भक्त सामान्य भक्त मीन्स भक्त कुआ जाय कि भक्त सबले भगवान को बांधी दिए से जो उपाय रे हो आ गोटे कथा कुआ जाय कि सूर्य केबे गोटे कपट कुटित व्यक्तिर किरण दबा पे मना करे नै सेमिति भगवान गोटे कुटित हो कि से चालाक भी हेता ताकू केबे तांकर दर्शन दबा पे से केबे पछरे कारण गोटे भक्त भक्त ही हेथे तो से तांको गृह को जाइथिले एवं तापरे कृष्ण जितबे तांको गृह को प्रवेश कले पूजा तांकर पूजा कला पूजा करिके तांको पाद पद्म रे माने पुष्प रे सज्जित कला सज्जित करिके तांको तांकर से तांको राज्य वरण करथिले तो से तांको पाखको आसिथिले एवं कहिथिले कि से तांको एई पाप पई से माने निजको दुख अनुभव करुथिले किंतु तथापि तापरे तांको सहित काम विकास करी श्री कृष्ण जेतेबेले जीवा पई बाहरिले तो पूजा कहिथिले किछि दिन आपण मो पाखरे रुहन किंतु पूजा सॉरी श्री कृष्ण मना करथिले कारण सी तो परमात्मा ना तांकर अन्य भक्त भी अछंती तो से अन्य मानक भक्तक प्रति तांकर भक्तको भक्ति रे सॉरी भक्तको पाखु जिबार अछि तांको पाखु जिबार थिला तो तांकर अनेक भक्त अछि तो तांको से कहिथिले कि मु आपनक ठारे किछि दिन रही पारिबि नाही कारण मोर भी अलगा भक्त अछन तो तांकर सेठी मन दुख हेइथिला किंतु से तांको छाडी के आसिनथिले तांको आशीर्वाद देकी तांकर गोटे शिक्षा मिलिला शिक्षा देकी आसिथिले कि भगवान एठी कुआ जायछि श्री कृष्ण चरितमुद्र कुआ जायछि जदि कोनोसी व्यक्ति कृष्णकर सेवा କରିବାକୁ इच्छा करे एवं तथे नहीं निजर काम पिपासा मेंटेया इच्छा करे कृष्ण ता सहित एपरि व्यवहार करिसेंति जे से तार काम पिपासा को बुझी जाय एवं पूर्ण रूप से विशुद्ध होई सर्वदा कृष्ण को सेवा करे एठी कहै छिबो कि आमे एठी कहै कि कृष्ण काहे कि तांको सहित काम पिपासा करे कृष्ण आ गोटे भागवत रे कहै जाय छि कि कृष्णଙ୍କର पुरुषात्मक शक्ति होची पूजा एवं माता राधा तो होचंती तांको चैतन्य शक्ति तो चित शक्ति जोरा कहନ୍ତି सॉरी तो चित शक्ति सी होचंती कृष्णଙ୍କର पुरुषात्मक शक्ति तो एटी कह जाय कि आमे जदि आमे कहबा कि आमे कृष्ण तो आमे तांको प्रेम करूचे आमे तांको सहित बसवास एटा संभव नहीं कृष्ण होचंती परमात्मा सी भगवान को प्रति एटी कह जाय ना श्री कृष्ण चैतन्य रे कि कृष्ण ता सहित एपरि व्यवहार करंती कि से तार भूलटा बुझी पारिबो जे खराब व्यक्ति भी चाहिबो से तांको भूल बुझी पारिबो तापरे आसला कृष्ण तार ऐसे जो घटना को अतिक्रम प्रतिज्ञा को से भूली जाइए से भूली जावा परे कृष्ण एबे बाहरी छंती अक्रूर पाखु जे अक्रूर थिला कंसर सेनापति कौन थिला मु ठीक से जानी नहीं क्षमा करिवे तो से तांको पाखु जाइते तांकर भी गोटे इच्छा थिला कि कृष्ण तांको गृह को आसंतु से भी तांकर पूजा करिवे तांकर गोटे माने इच्छा थिला तो कृष्ण तांको इच्छा पूर्ण करिया पे जाई से बलराम दाऊंको सहित माने बलराम भ्रातांको सहित कृष्ण बलराम एवं उद्धव तीन जण जाक मिसिकी जाइथिले अक्रूरଙ୍କ संगे अक्रूर निजको सबले कृष्णकर दास सहित सबले तुलना करନ୍ତି कृष्णଙ୍କ दास तांको प्रेम करे
ମୁଁ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି, ମାନେ ମୁଁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ତ ବଳରାମ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଗଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ଅକ୍ରୁର ଗୃହକୁ ଗଲେ, ଅକ୍ରୁର ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଷଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ବି କରିଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣିପାତ କରିଥିଲେ, ମାନେ ମତେ ଏଇଟା ବେଶୀ ସ୍ପେଶାଲ ଲାଗିଲା କି ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ରୁର ସରି କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଗଲେ, ଅକ୍ରୁର ନିଜର ଆଖିରୁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିଗତ ପ୍ରେମ ଯୋଉ ବାହାରି ଆସିଲା ଲୌହ ସାହାଯ୍ୟରେ। ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିଗତ ପ୍ରେମରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା ମାତ୍ର ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ। ତାଙ୍କ ସେ ଏଇଠି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବହୁତ ଜିନିଷ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ହେ ପ୍ରିୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ଆପଣ ଦୟାକରି ଏ କଂସ ତାର ସାଥୀବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ଆମ ଯଦୁ ବଂଶକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏତେ ମହାନ ଯେ ଆମକୁ ଏଇ ବଡ ରାକ୍ଷସ କଂସ ଠାରୁ ଆମକୁ ମିଳୁଛି। ଆପଣ ତ ଅଚିନ୍ତ ଶକ୍ତି ସବୁ, ଆପଣଙ୍କ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ତ ପରମାତ୍ମା, ଆପଣ ସ୍ଥୂଳ ହଉ କି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ହଉ, ଆପଣ ଯୋଉ ରୂପରେ ହେଲେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି କି ନିକୃଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭୌତିକ ଶରୀର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ମୌଳିକ ଭାବେ ସେମାନେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଅକୁର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ଭଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି, ମାନେ ସିଏ କେବେ ଭୌତିକ ଜଗତର ଦୃଷ୍ଟି ନୁହନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି କି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବେ କି ମନୁଷ୍ୟ, ସେ ଭୁଲ ଭାବେ, କାରଣ ଆପଣ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ତ ପରମାତ୍ମା। ଯିଏ ଭାବେ କି ଆପଣ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ହୁଏତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭୌତିକ ଶକ୍ତିର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡେ ନାହିଁ। ଯେପରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଭୌତିକ ଶକ୍ତିରେ ପୀଡିତ ହୋଇ ହୁଏତ କିଛିଟା ଆଶା କରିଥାଏ, ତ କିଛି ଗୁଣ ଥାଏ ଯୋଉଟା କି ଆମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ପଡିଥାଏ। ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ ତାର କିଛି ସତ୍ଵ, ରଜ, ତମ ଓ ତ୍ରିଗୁଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏ ତିନିଟି ଗୁଣ ନିହାତି ଥିବ। ତ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ନଥାଏ। ଭଗବାନ ହଉଛି ପରମାତ୍ମା। ଆମେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା, ଅଗ୍ନି ଯଦି ଭଗବାନ ହେଲେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ, ଯୋଉ ଅଗ୍ନିର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଟା ହଉଛି ଆମେମାନେ। ଆମେ ସାମାନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ, ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା, ଆମେ ତାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକ। ଯଦି ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି ହୁଏ ତାର ଆମେ କଣିକା ସମାନ। ତ ଭଗବାନ ଏଇଠି କହିଛନ୍ତି କି କ୍ଷମା କରିବେ, ଅକ୍ରୁର କହିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବେ ସେ ବହୁତ ଭୁଲ ଭାବେ, ତ ଆପଣ ବହୁତ ମହାନ। ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଜୀବ ପରମେଶ୍ଵର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ। ଭଗବାନ ଭୌତିକ ସୃଷ୍ଟିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଧରିକି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ନା ହୁଏତ ସେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ କୁହାଯାଏ କି ଅଚ୍ୟୁତ, ସେ ଅଚ୍ୟୁତ। ତ କ୍ଷମା କରିବେ। कृष्ण माता जी ऑडियो ऑफ हो जाइए, ऑन कर दो। क्षमा करिए प्रभु जी, मो रूममेट टिके साउंड को। ତ ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାନେ ରଚନା ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବହୁତ ଭଲ ମାତ୍ରାରେ କହିଛନ୍ତି କି ଯଦି ଭଗବାନ ଆପଣ ମୋ ଗୃହକୁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟଟେ, ଆପଣଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ, ତ ଆପଣ ମୋ ଗୃହକୁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ମହାରାଜା, ରାଜା, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ପୂଜିତ ହେଇଥାନ୍ତି, ଯେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆପଣ ପରମାତ୍ମା ରୂପେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମୋର ସାମାନ୍ୟ ଗୃହକୁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ଆସିକି ଆପଣ ମୋ ଗୃହକୁ ଏତେ ଧନ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି ଅଛି, ମୁଁ କହିବି ପାରିବି ନାହିଁ। ଭଗବତ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି, ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଗୋଟେ କୁହାଯାଇଛି, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଦାନ କରିଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ମୌଳିକ ଶକ୍ତି କଦାପି ହ୍ରାସ କରାଯାଏନି। ଆପଣ ଶକ୍ତି କଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ନାଇଁ କି ହ୍ରାସ ପାଏ। ଏଥିର ଅର୍ଥ ହଉଛି କି
ଆପଣ ଯଦି परम पुरुष भगवान भक्त मान मनोवांछा पूरण करने संपूर्ण रूपे अटंती आपण हुए तो श्रीकृष्ण आमर मन मनर भक्ति सॉरी मनर इच्छा आमर भक्तर पूरण करथांती किंतु भक्त मान निज दान करथिबा सत्वे भी निजको दान करथिबा सत्वे भी ताकर कोनोसी मौलिक शक्ति कदापि ह्रास होई नଥାଏ ये आपणक शक्ति परिणाम वृद्धि पाए भक्तों प्रति से जो डेडिकेशन दियंती आम प्रति तो ସେଇଟା ତାଙ୍କର କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି କୁପ୍ରଭାବ ପଡେ ନାହିଁ ସେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ସେ ଡେଡିକେସନ କରିଛନ୍ତି ତ ଏଇଠି ଅକୁଲ କହିଛନ୍ତି ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପରମ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଏପରି ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଗୀଗଣ ଓ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରହସ୍ୟ ବୁଝି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ତାହା ବୁଝିବା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅତି କଷ୍ଟ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ କୃପା ହେତୁ ମୋ ଗୃହକୁ ଆସିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମା ଜ୍ଞାନୀ ସବୁ ନାରଦ ମୁନି ଅଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଇକି ଆପଣଙ୍କ ଏତେ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ ପାଖରେ ଥାଇକି ବି ଆପଣ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଗୃହକୁ ଆସିବାକୁ ରାଜି ହେବାରେ ସେଇଟା ମୁଁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ କହିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ହୁଏତ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ମୋର କିଛି ବନ୍ଧନ ଅଛି ଯେମିତି କି ଆମ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ମୋର ପିତା ମାତା ଅଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଅଛନ୍ତି ସେ ନିଜକୁ ଏଇଠି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଡେଡିକେସନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି କି ମତେ ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ମତେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ବନ୍ଧନରୁ ମତେ ଏ ପ୍ରେମ ମାୟା ମୋହ ଛାଡୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେଇ ଟାଇମରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଦେଖିଛି ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଅସୁର ତୁମର ବିନତି ଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ଗୁରୁଜନ ଭାବେ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଏ ଭଗବାନ ସେ ପରମାତ୍ମକ ଭଗବାନ ଅକ୍ରୁରକୁ ନିଜର ଗୁରୁଜୀ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଜୀ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ବୋଲି ଭାବେ ମୋର ପିତା ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶୁଭାକାଂକ୍ଷା ବନ୍ଧୁ ଭଳି ଭାବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ହୁଏତ ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭଗବାନ ନିଜକୁ ନିଜର ପିତା ଗୋଟେ ଭକ୍ତକୁ ପିତା କହେ ସେଇଟା ସେଇ ଅନୁଭବ ଟା ଥାଏ ଜଣେ ଭକ୍ତକୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତେଣୁ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଯେଣୁ ସେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ କାରଣ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ପୂଜ୍ୟ ମୋର ମାନେ ମୋର ପିତୃଙ୍କ ସମାନ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମୋର ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯିଏ କି ପରମାତ୍ମା ଯାହାକୁ ଆମେ ମାନେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଏ ସଂସାରକୁ ମାୟା ମୋହ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ସିଏ ଅକ୍ରୁରକୁ କହିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ହିଁ ମତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ମହାନତା ମୁଁ ଆକାଶରେ ମୁଁ ତୁମ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତିପାଳିତ ହେବି କାରଣ ମୁଁ ତୁମର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜ ଅକ୍ରୁର ସନ୍ତାନ କହିଛନ୍ତି ଏଇପରି ଭାଗ୍ୟ ଯାହାର ଥାଏ ତାକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅକ୍ରୁର ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ତୁମ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ ସେଇଠାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇକି ତ ଅକ୍ରୁରଙ୍କୁ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇକି କହିଛନ୍ତି ଅକ୍ରୁର ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ସର୍ବଦା ମହାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାନ୍ତି ଅକ୍ରୁରଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁ ହେ ମୋର ପିତା ତୁଲ୍ୟ ପିତା ତୁଲ୍ୟ ଅକ୍ରୁର କ୍ଷମା କରିବେ ପିତା ତୁଲ୍ୟ ତ ଆପଣ ମୋର ଗୋଟିଏ କାମ କରିବେ ତ ସେଇଟା ହଉଛି କି ମୁଁ ତ ମୋର ଭକ୍ତ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ମୋର ବି ଅଧିକ ଭକ୍ତ ବି ଅଛନ୍ତି ଆହୁରି ଯିଏ କି ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଯେପରିକି ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଏଠି ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ କଥା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲି ସେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏବେ କୂଟନୀତି ଚାଲିଛି ହସ୍ତିନାପୁରରେ ତାଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ତ ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ପଠେଇବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ସେଠାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ସେ ହରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସେମାନଙ୍କର ମୁରବୀ ତ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କି ଅକ୍ରୁରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କି ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତ ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି
ତ ତାପରେ ସେ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବଙ୍କ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଅକ୍ରୁର ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅକ୍ରୁରଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ତେବେ ତତ୍ପରେ ସେ ବଳରାମ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ଘରକୁ ଆସିଲା। ଏଇ ଚାପ୍ଟରରେ ହୁଏତ କ୍ଷମା କରିବେ, କିଛିଟା ଭୁଲ କହିଦେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ବି ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଧୂଳିକଣା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର। ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ରହିଥାଇପାରେ। ଏଇ ଚାପ୍ଟର ଏଇଥିରେ ସରିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କରିଛି ତ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ପ୍ରଭୁଜୀ। ଆଣ୍ଡ ତ ଏଇଠାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାନେ ଏଇ ଚାପ୍ଟର ସରିଛି। କ୍ଷମା କରିବେ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଭୁଲ କିଛିଟା କହିଦେଇଥିବେ। ହରେ କ୍ଷମା କରିବେ। କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। କିଛି ଏମିତି ବିଶେଷ ଭୁଲ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ବୁକ୍ସରୁ ଆପଣ ପଢିଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କରିବା, ପଢିବା ମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଆଉ ଶ୍ରବଣ ପରେ ତାର ବିତରଣ କରିବା, ଏହା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରତିପାଳନ ହୁଏ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଯିଏ ଯେତେ ତନ ତନ କରି ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବ, ତାର ମାନସ ପଟଳରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ହିଁ ରହିବ। ଆଉ କିଛିଟା ଶିକ୍ଷା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଆମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ଆଜିର ବିଶେଷ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ରହିଲା ପୁତନା ନାହିଁ, ଆମର କୁବ୍ଜା ଆଉ ଅକ୍ରୁରଙ୍କର ଚରିତ୍ର। ତ କୁବ୍ଜା ନିଜର ମାନେ ନିଜାଙ୍ଗ ଦାନ, ନିଜ ଶରୀରକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଟେଲିଗ୍ରାମ, କଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରିଲ୍ସ ବଗେରା ଦେଖୁଛେ, ବହୁତ ଜଣ ଆମେ ପାଇବା ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତର ଆବେଶରେ ଆସିଯାଆନ୍ତି, ସହଜ ଭାବନ୍ତି ଭକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ତୃପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଭକ୍ତି କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ତୃପ୍ତି ନ କରିକି ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଲାଗନ୍ତି। ସେଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ଜଣା ପଡେନି। ସେମାନେ ବି ସୁନ୍ଦର ନାଚନ୍ତି, ଗୀତନ୍ତି, କେତେ ରାଧେ ରାଧେ କୁହନ୍ତି, କେତେ କଣ ସବୁ ଅଛି ତାର। କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ହୃଦୟର କୌଣସି ଆନୁଗତ୍ୟରେ ରହିକି ହୃଦୟରୁ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥାଏ କି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା, ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆସିନେ ବୋଲି ଆମକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। କାହିଁକି ନା କୁହାଯାଏ ନା, କୃଷ୍ଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି ଇଚ୍ଛା ଧରେ ପ୍ରେମ ନାମ। ଭଗବାନଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଆମେ ଯଦି ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ଭଲ ପାଇବା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁବ୍ଜା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ହୁଁ। ନା ଆମେ ଏତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛେ, ଏତେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖୁଛେ, ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଅନ୍ତର କାହିଁକି? ଅନ୍ତର ହେଲା କି ଆମେ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ, ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କୁହାଯାଏ, ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବଶ କରିବା ପାଇଁ ନ ଚାହିଁକି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଫିଟ୍ କରୁଛେ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଦଉଛେ, ତୁ ଏଇଟା ଦେଖେ ସେଟା ଦେଖେ ସବୁ ଦେଖେ। ଆଉ ସିଏ ଏତେ ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଯେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିଥିବ, ଯୋଉମାନେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ହେବେ, ଡିପି ରଖିବେ, ଷ୍ଟାଟସ ରଖିବେ, କେତେ ସମୟ ଗୀତ ରଖିବେ, ସବୁ ଛୋଟ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧରିକି ବୁଲିବେ, ଗେଲ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ମୀରାବାଇଙ୍କ ପରମ୍ପରା, ମୀରାବାଇ ଯେମିତି ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆନୁଗତ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ଆନୁଗତ୍ୟ ନାହିଁ ତ ସେବା ନାହିଁ, ସେବା ନାହିଁ ତ ଭଲ ପାଇବା ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୀରାବାଇଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉନି ଏଠି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି, ଆମକୁ ଭକ୍ତି କରିବାର ଅଛି। ବିଶେଷ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ତାଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ରହିକି ଆମେ ଯଦି ନୀତି ନିୟମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଳନ କରିକି ନିଜ ଲେବୁଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଜାଣିଛି ଅଳ୍ପ କରିବି, ଧୀରେ ଧୀରେ କଥା ମାନିକି ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାଟା ଆସିବ। ପ୍ରାୟ ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ କି ଆପଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ସାକ୍ରିଫାଇସ କରିପାରିବେ? ସାକ୍ରିଫାଇସ କରିବା ପାଇଁ ଚାରିଟା ଜିନିଷ: ନନଭେଜ ଛାଡିବାର ଅଛି, ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଛାଡିବାର ଅଛି, ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଛାଡିବାର ଅଛି, ଆଉ ଜୁଆ ଛାଡେ, ମୋବାଇଲ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଟେଲିଗ୍ରାମ, ସିରିଏଲ ଯାହା ବି ରହିଲା ଛାଡିବାର ଅଛି।
ଏତିକି ଯଦି ତମେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବନି ଆଉ ଭଲ ପାଇବା କୋଉଠି ରହିଲା? ତମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି ତ୍ୟାଗ କରିବନି, ତମେ କହିବ ମୁଁ କେବଳ ସେ ଷ୍ଟାଟସ ଦେଇକି ରଖିବି, ସେଇଟା ହବନି। ତେଣୁ ଭକ୍ତି କରିବା ଅଛି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜେ ଫାଷ୍ଟ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ତ୍ୟାଗ କଲେ ହିଁ ନିଜ ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ହବ। ତ୍ୟାଗାତ୍ ଶାନ୍ତି ଅନନ୍ତରମ୍ କୁହାଯାଏ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଭୌତିକ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ହଉ କି ବାହାର ଲୋକ ଗୋଟେ ଟିକେ କଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦଉଛେ, ବିସ୍କୁଟ ଟେ ହେଲା କି କିଛି ଗୋଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦଉଛେ, ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆରେ ମୁଁ ଦାନ ଦେଇଛି। ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇକି ଦବା, ତାହେଲେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବନି। ଆମର ଭରସା ପାଇନି, ଆମେ ଭାବେ ତ୍ୟାଗ କଲେ ମାନେ ଆମର ଭୌତିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଭୋଗ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବି ସରିଗଲା, ଆମକୁ ସେୟା ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ମାତାଜୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରେ କହିଲେ, ଭଲ ଲାଗିଲା। ମାତାଜୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଜି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତ, ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଡିଭୋଟି, ସମସ୍ତେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଡିଭୋଟି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ନିଜେ ଭଲ ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ଆମର ଭକ୍ତ ହବା ପାଇଁ ଆଟେନସନ ନଥାଏ, ଅଲଗା ସବୁ ଜିନିଷ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସଲି ହେଇଯାଏ, ସ୍ୱତଃପ୍ରତ ଭାବରେ ହେଇଯାଏ। ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା କିଛି ବି କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ହବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡେ। ଆମେ ଜପ କିଏ ଯଦି ଜପ କରୁଥିବ, ଜପଟା ପୁରା ରାତିରେ ଲାଷ୍ଟ ଶୋଇଲା ପୂର୍ବରୁ କରିକି ଶୋଇବି। ଆରେ ଶୋଇଲା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କରିବାର ଅଛି ଜପ, ତ ସକାଳେ ଜପ ନିଜ ମନଟା କରିଦିଅ, ଶୋଇଲା ପରେ ଆଉଥରେ କରିବ। ନା ଆମେ ଲାଷ୍ଟ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଏମିତି ଖତ ଗଦାରେ ପକେଇଲା ବେଳେ କୁହନ୍ତିନି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇକି ପୁରା ଖତ ଗଦାରେ ପକେଇଦବା ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି, ସେଠି ଭକ୍ତ ଆମେ ହେଇପାରିବାନି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ଏଇଟା, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା। ଏମିତି ଯଜ୍ଞ ପତ୍ନୀ ମାନେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପତ୍ନୀ ମାନେ, ସେମାନେ ସବୁ କିଛିକୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସବୁ କିଛିକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିକି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରିକି ତାଙ୍କ କାମରେ ଧନ୍ଦାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପତ୍ନୀ ମାନେ ସବୁ କିଛି ଇଗ୍ନୋର କରିକି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ। ଖାଲି ଶୁଣିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଛି, ଚାଲିଲେ। ସେତିକି ତତ୍ପରତା ଦରକାର ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ତ କୃଷ୍ଣ ଆମକୁ କହିବେନି ମତେ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଦରକାର ଅଛି। ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ମାନେ କଣ? ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସେ ଯାହା କହିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କରିବାର ଅଛି, ବାକି ମୋର ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ ତାର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ତାର ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବା। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ତାର ଜୀବନ, ପ୍ରାଣ, ଧନ ସବୁ କିଛି। ବାକି ଦୁନିଆ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛି ଯାଉ। ସେତିକି ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ରେଡି ହବା ଧୀରେ ଧୀରେ, ତାହେଲେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଟିକେ ପାଦ ଟିକେ ରଖିବା। ନହେଲେ ଖାଲି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭକ୍ତ, ଆଉ କିଛି ହବାନି। ତ ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାଗତିକା ମାତାଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିବାରୁ। ଆଗକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କଲେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ବି ପାଇବେ। ତ ଆମେ ସେସନ ଆଗକୁ ନବାନି, କାହାର କିଛି ଅବଜରଭେସନ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ସେୟାର କରିପାରିବ। ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ସ୍ୱାଗତିକା ମାତାଜୀ ଉପସ୍ଥାପନା କଲ ଆଜି? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ରଭୁଜୀ। ମତେ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆହୁରି ମତେ କୁହାଯାଉ, ମୁଁ ପଢିବି ଆଉ ଏମିତି କହିବି କିଛି ସବୁବେଳେ, ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ତ। ସିମ୍ପଲ ଲଜିକ, ଆମେ ଏମିତି ଧର ବର୍ଷା ଦିନ ଅଛି, ଓଦା ହେଇଗଲେ, ଖରା ପଡିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡିଲା, ଆମେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡକୁ ନିଜେ ଯଦି କଣ ଠିଆ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି, ସେତେବେଳେ ଆମ ଦେହରୁ ଝାଳ କିମ୍ବା ଓଦା ହେଇଥିବ ଶୁଖିବ। ଆମର ଅନର୍ଥ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ, ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଡକୁ ନଜର କରି ରହିବ, ଆମେ ତତ୍ପର ରହିବା, ସେତେବେଳେ ଆମର ଅନର୍ଥ ଗୁଡା ନିର୍ବାପିତ ହବ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଅନର୍ଥ ଯେତେବେଳେ, ଘରଟା ଭାବ ଅସଜଡା ହେଇକି ଅଛି, ମଇଳା ହେଇକି ଅଛି, ତମେ ଆସିଲ ପୁରା କ୍ଲିନ କରିଦେଲ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତ ହୃଦୟଟା ବି ସେଇଭଳିଆ, ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କଲେ ହବ। ସ୍ତୁତି ମାତାଜୀ କିଛି ସେୟାର କରିବ? ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କରିକି, ୟା ପରେ କଣ ଶିଖିଲ? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ସ୍ତୁତି ମାତାଜୀ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ଗୁରୁଜୀ। ଗୁରୁଜୀ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ସବୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ରୁଲ ରେଗୁଲେସନରେ କିଛି ବାନ୍ଧି ହବନି, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବାଟା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ପାରିବାନି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ କୁ କ୍ରସ୍ କରିକି ଯାଇଥିବା। ତ କ୍ରସ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମର ଭୁଲ ରହିଯାଏ କି ଆମେ ଭାବନ୍ତି, ଭକ୍ତିର ଦୁଇଟି ସ୍ତର ଅଛି, ଭାଗବତରେ ପଢିବେ, ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ କି ବୈଧି ଭକ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତି। ବୈଧି ଭକ୍ତି ହେଲେ ନୀତି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରି 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 ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନୀତି ନିୟମରୁ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଆସିବ।
ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜମ୍ପ ମାରି ଦିଅନ୍ତି କି ନାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଏତେ ଭଲ, କୃଷ୍ଣ ସେତେ ଭଲ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗେଲ କରିବି, ଖୁଆଇଦେବି, ସବୁ କରିବି। ନୀତି ନିୟମ ଅଛି, ନୀତି ନିୟମକୁ ଆମେ ପାଳନ କଲେ ହୃଦୟଟା ପରିଷ୍କାର ହବ, ତାପରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆସିବ। ନା କି ନୀତି ନିୟମକୁ ଛାଡିକି ଭଲ ପାଇବାଟା ବୃନ୍ଦାବନ ଗୋପୀ ମାନେ, ଯଶୋଦା ମା, ତ ଏମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାଟା ରାଗାନୁଗା। ରାଗ, ରାଗ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଆସକ୍ତ ହେଇକି ଥାନ୍ତି। ଆମେ ସଂସାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ସଂସାର ଆସକ୍ତି କାଟିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀତି ନିୟମକୁ କଠୋର ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି, ଅର୍ଥାତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାର ଅଛି। ଯୋଉଟା ନୀତି ନିୟମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସେତିକି ଆଟଲିଷ୍ଟ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ହବା, ଆଉ ଯେବେ କ୍ଲିନ ହବା ସେବେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପ୍ରୋଚ କରିବା। ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବାଟା ସେଠି ପିଓର ଲଭ କୁହାଯାଏ। ତ ପିଓର ପୂର୍ବ ଆମେ ଇମ୍ପିଓର ଅଛେ, ତ କ୍ଲିନ କରିବାର ପ୍ରୋସେସ ହେଲା ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରିବା। ବୁଝିଲା କି ସ୍ତୁତି ମାତାଜୀ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ଗୁରୁଜୀ, ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଜୀ ବୁଝିଗଲା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଗୁରୁଜୀ ଆଉ ଥରେ କହିବେ, ଯୋଉ ଦିଟା ଯୋଉ ଭକ୍ତି ରହିଲା ଯୋଉ ଗୀତାରେ, ସେଇଟା କଣ, ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁ ଭକ୍ତି? ପ୍ରଥମ ଦିଟା ସୋପାନ ଭକ୍ତିର ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଦିଟା ସୋପାନ, ଗୋଟେ ହେଲା ଗୋଟେ ହେଲା ବୈଧି ଭକ୍ତି, ତାକୁ ଇଂଲିଶ ରେ କୁହାଯାଏ ରେଗୁଲେଟେଡ ଡିଭୋସନାଲ ସର୍ଭିସ। ଆଉ ତାପରେ ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଚାରିଟା ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଠିକ ଟାଇମ ରେ ଉଠନ୍ତି, ଶୁଅନ୍ତି, ଏକାଦଶୀ କରନ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଥାଏ। ତାପରେ ବୈଧି ଭକ୍ତି ଜଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା, ତାପରେ ତାର ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେଜ ଆସିବ ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତି। ରାଗାନୁଗା ମାନେ ରାଗ ଅନୁଗ, ତ ମାନେ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ ଡିଭୋସନାଲ ସର୍ଭିସ। ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ ମାନେ ସ୍ୱତଃପୃତ। ଯେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପତ୍ନୀ ମାନେ କେବଳ ଶୁଣିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଛାଡି ଦେଇକି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଳେଇଲେ। ଆମେ ଏବେ ଯାଇପାରିବାନି, ଆମେ ପାଠ ପଢୁଛେ କି ଘର କାମ କରୁଛେ, ଆମେ ଯାଇପାରିବାନି ନା। ଆମକୁ କଣ, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥିତ ସ୍ତୁତି କଥା, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ରହିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଟା ଆନୁଗତ୍ୟରେ ଶିଖିବାର ଅଛି। ମନକୁ ମନ କହିବେନି କି ମୁଁ ଏଟା ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ନାଇଁ। ଆମକୁ ଯେତିକି ଆମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗାଇଡ ରେ ରହିବା, ସେ ଯେତିକି କହିବେ ଆମେ ସେତିକି ପାଳନ କରିବା, ଧୀରେ 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 ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହବ, ଆମେ ଏଥିରେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଉ ଭକ୍ତିର ଜିନିଷକୁ ବୁଝିପାରିବା। ତ ରେଗୁଲେଟେଡ ଡିଭୋସନାଲ ସର୍ଭିସ, ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ ଡିଭୋସନାଲ ସର୍ଭିସ। ବୁଝିଲା? ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି? ନହେଲେ ଆମେ ରହିବା, ସମୟ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଠିକ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କର ଭଲ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବେଳକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହୁଅ, ତାକି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ମିଳିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଏଇଠି ରହିବା, କାଲି ପୁଣି ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ମାନେ ସେୟାର କରିବା। वंशाकल्पतरुर्वश्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जगत श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।